Assalamu alaikum. My dear students of class 8, I hope you are all safe and sound by the grace of Allah. I also hope that you are studying regularly according to our lectures. This is Jannatul Firdaus, Assistant Teacher English, Engineering University, Girls School and College. I welcome you all to our online class. This is new lecture, lecture 12. In my previous lecture, we have read the scene passage from Unit 9, Lesson 6, and the model question number was 36. There we have solved the MCQ. I have also given some word meanings here and more multiple choice from number 1. Then I have given homework number 2 and 3. In number 2, there were 4 questions and also more questions for practice. Today we are going to solve the homework here. So let's check the answer here. 2. Question number A. What is at the center of civilization? The answer: communication of ideas is at the center of civilization. B. What does communication of ideas need? B. Communication of ideas needs written records. Then C. How did people transfer ideas before writing was invented? C answer: before writing was invented, people transferred ideas through speaking and listening. Number D. Why did people look for easy writing materials? Answer: people looked for easy writing materials so that they could carry them easily from one place to another. Then 2 more questions for practices here. 2A. Why was knowledge very restricted in pre-paper age? পেপার যুগের আগে জ্ঞান কেন খুব সীমিত ছিল? The answer is here. Knowledge was very restricted in pre-paper age because writing materials were not available. পেপার যুগের আগে জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল এই কারণ যে আমাদের লেখার ম্যাটেরিয়ালসগুলো রয়েছে, অর্থাৎ লেখার যে উপকরণগুলো রয়েছে সেগুলো খুব বেশি পাওয়া যেত না, অর্থাৎ অ্যাভেলেবল ছিল না, হাতের কাছে বেশি ম্যাটেরিয়ালস ছিল না, এই কারণে সেটি নলেজ বা জ্ঞান ছিল সীমিত। দেন নাম্বার বি. Do you think paper has changed our life? Explain why. Your answer is yes or no. Number B. Yes. Paper has changed our life greatly because it has made publication and the spread of knowledge and information easy. হ্যাঁ, আসলে পেপার কিন্তু কাগজ আমাদের জীবনকে অনেক পরিবর্তন করেছে, কারণ এটি হচ্ছে খুব সহজেই কোনো জ্ঞান বা তথ্যকে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং এটি প্রকাশনাকেও করেছে অনেক বেশি সহজ। তো এই কারণেই পেপার আসলে আমাদের জীবনকে অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছে। দেন নাম্বার সি. ওয়্যার ওয়াজ পেপার ফার্স্ট ইনভেন্টেড অ্যান্ড হোয়েন? পেপার কোথায় এবং কখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল? সি. পেপার ওয়াজ ফার্স্ট ইনভেন্টেড ইন চায়না ইন 105 AD. পেপার চায়নাতে 105 খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছিল। Number D. What did people use for writing before the invention of paper? আচ্ছা, পেপার আবিষ্কারের পূর্বে অর্থাৎ কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে লোকেরা কোথায় লেখালেখি করতো বা কি ব্যবহার করতো লেখার জন্য? D. Before the invention of paper, people used surface of stone, metal, wood, bark, leaves, etc. for writing. কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে লোকেরা
বিভিন্ন পাথরের যেই উপরিতল অর্থাৎ সারফেস রয়েছে, উপরিভাগ রয়েছে, সেটি ব্যবহার করত। বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ, কাঠ, গাছের ছাল বা পাতা ব্যবহার করত। দেন নাম্বার ই, when was knowledge very restricted? কখন জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল? আমরা জানি যে পেপার যুগের আগে জ্ঞান খুব সীমিত ছিল, তাহলে এই নাম্বার আনসার হবে knowledge was very restricted before paper age. Then number F, what has made publication and spread of knowledge easier? প্রকাশনা এবং জ্ঞানের যেই বৃদ্ধি সেটিকে সহজ করেছে কোন জিনিসটি বা কোন ঘটনাটি? আমরা জানি পেপারের আবিষ্কার বা কাগজের আবিষ্কার প্রকাশনা এবং জ্ঞানকে ছড়িয়ে পড়তে বা জ্ঞানের বিস্তৃতিতে সাহায্য করেছে। তাহলে এফ নাম্বার আনসার হবে ইনভেনশন অফ পেপার হ্যাজ মেড পাবলিকেশন অ্যান্ড স্প্রেড অফ নলেজ ইজিয়ার। সো দিস ওয়াজ দ্য নাম্বার 2 question answer solution. Now answer number 3. A, once a bat and a dove were very good friends. They set out for a journey and, being tired of flying, they sat down to rest. They started sea looking for shelter as it started to rain heavily. They found an owl living in a nest on a century-old rain tree. They requested him to give them shelter and food. The owl gave shelter and food to them unwillingly. The bat ate voraciously and flattered the owl with pleasing words. Now you can check the answer of number 3 here. A, once, B, being, C, looking, D, living, and number E, flattered. তোমরা অবশ্যই স্পেলিংগুলো লক্ষ্য করে নিও। Begum Rokeya was born in 1880 in the village of Pairaband, Rangpur district in Bangladesh. বেগম রোকেয়া বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্ধ গ্রামে 1880 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Her father জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের was a highly educated জমিদার। তার বাবা বা তার পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার, উচ্চশিক্ষিত জমিদার। Rokeya's eldest brother Ibrahim Saber had a great influence on her life. রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের তার জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করেছিলেন বা বেগম রোকেয়ার জীবনে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। Rokeya wanted to study Bengali, the language of the majority in Bengal. রোকেয়া বাংলা নিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, যেটি কিনা ছিল বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গদেশের বা বাংলাদেশের তখনকার আসলে যেটিকে বলা হয় 1880, তার মানে ব্রিটিশ আমল ছিল। আর ব্রিটিশ আমল থাকাতে সেখানে হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের অংশটা ছিল বাংলা বা বেঙ্গল বলা হতো। তো সেখানকার মেজরিটি অর্থাৎ জনগণের ভাষা ছিল বাংলা, তো তিনি বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন। The family disliked this because many upper-class Muslims of the time preferred to use Arabic and Persian as a media of education. কিন্তু তার পরিবার এই বিষয়টিকে অপছন্দ করেছিলেন, কারণ তখনকার শিক্ষার মিডিয়া ছিল অর্থাৎ মাধ্যম ছিল অ্যারাবিক অর্থাৎ আরবি বা পার্সিয়ান মানে পারস্য বা ইরানি যে ভাষাটা ছিল সেটিকে আসলে উচ্চ শ্রেণীর বা আপার ক্লাস মুসলমানরা সেটিকে ভাষা হিসেবে তখন ব্যবহার করত, অর্থাৎ পার্সি ভাষা এবং আরবি ভাষার ব্যবহারের প্রচলন উপরের শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশি ছিল, তাই তার পরিবার এই ব্যাপারটি পছন্দ করেননি।
ইব্রাহিম taught English and Bengali to রোকেয়া। ইব্রাহিম তার বোন রোকেয়াকে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা শিখিয়েছিলেন। রোকেয়া ম্যারিড অ্যাট দ্য এজ অফ 16 ইন 1896। রোকেয়া 1896 সালে 16 বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। হার হাজব্যান্ড খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন ওয়াজ দ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফ ভাগলপুর। তার স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হি ওয়াজ ভেরি সাপোর্টিভ টু রোকেয়া। তিনি রোকেয়ার প্রতি খুবই সমর্থনশীল বা রোকেয়ার সহযোগী ছিলেন। ইন 1909 সাখাওয়াত হোসেন ডাইড। 1909 সালে তার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। শি ওয়াজ এ লিডিং ফ্যামিনিস্ট রাইটার অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার ইন আনডিভাইডেড বেঙ্গল ডিউরিং দ্য আর্লি 20th সেঞ্চুরি। তিনি 20 শতকের প্রথম দিকে অবিভক্ত বাংলার একজন প্রথম সারির নারীবাদী লেখক এবং সমাজকর্মী ছিলেন। She is most famous for her efforts on behalf of gender equality and other social issues. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং লিঙ্গ বৈষম্যের পক্ষে তার যেই সমর্থন, সেই কারণেই তিনি কি ছিলেন? অনেক বেশি বিখ্যাত ছিলেন। She established the first school primarily at Muslim girls, which still exist today. তিনি মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল স্থাপন করেছিলেন, বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের জন্য, যেটি কিনা আজও সেটি বিদ্যমান রয়েছে, অর্থাৎ সেটি এখনও রয়েছে সেই মুসলিম স্কুল। শি রোড শর্ট স্টোরিজ অ্যান্ড নোভেলস। তিনি ছোট গল্প এবং বিভিন্ন উপন্যাস লিখেছেন। হার ইম্পর্ট্যান্ট বুকস আর সুলতানাস ড্রিম, পদ্মরাগ। তার গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে রয়েছে সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ। শি ডাইড অফ হার্ট প্রবলেমস অন November 9, 1932। December 9, 1932। 1932 সালের 9 ডিসেম্বর তিনি হার্ট অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের সমস্যায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন বাংলাদেশ 1st December is celebrated as রোকেয়া ডে। বাংলাদেশে 1 ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। Now in number 4 there is a table and you have to fill up the correct information from this passage. Here is given, তোমরা দেখতে পাচ্ছ who what লেখা আছে, নেক্সট আছে ইনফরমেশনের একটি বক্স, দেন আছে টাইম অ্যান্ড হোয়েন, অ্যান্ড লাস্ট প্লেস অর হোয়ার। ফার্স্ট, বেগম রোকেয়া ওয়াজ বর্ন 1880 ড্যাশ ভিলেজ, রংপুর। আমরা জানি কোন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন? পায়রাবন্দ গ্রামে, তাহলে পায়রাবন্দ ভিলেজ, রংপুর। দেন নাম্বার 2, ড্যাশ ওয়াজ ম্যারিড টু সাখাওয়াত হোসেন ড্যাশ। আমরা জানি বেগম রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড টু সাখাওয়াত হোসেন। তিনি সাখাওয়াত হোসেনের সাথে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেটি হচ্ছে 1896। ইউ ক্যান চেক ইউর আনসার হিয়ার। ফার্স্ট 1 পায়রাবন্দ, 2 বেগম রোকেয়া, 3 1896। দেন 4 ড্যাশ সেলিব্রেট অ্যাজ রোকেয়া ডে 1 ডিসেম্বর অ্যান্ড 5। আমরা জানি বাংলাদেশি জনগণ বা আমরা উই সেলিব্রেট অথবা দ্য বাংলাদেশিস লিখতে পারি। দ্য বাংলাদেশিস সেলিব্রেট অ্যাজ রোকেয়া ডে 1 ডিসেম্বর, প্লেস হচ্ছে বাংলাদেশে পালন করে। দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ হিয়ার, নাম্বার 4 দ্য বাংলাদেশিস অ্যান্ড 5 বাংলাদেশ। নাও true false from this passage. Number 5. 5a, Begum Rokeya was born of a middle class family. বেগম রোকেয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা জানি এই উত্তরটি সঠিক নয়, সো ইট ইজ ফলস।
The correct answer is Begum Rokeya was born of Jamindar family. Then B. Begum Rokeya was younger than Ibrahim Sabir. আমরা জানি বেগম রোকেয়া ইব্রাহিম সাবের তার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ছোট ছিলেন, তাহলে আনসারটি হচ্ছে সঠিক। সো নাম্বার বি ইজ ট্রু। দেন সি, বেগম রোকেয়া ডাইড অফ কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার। আমরা জানি তিনি হৃদরোগ ভুগেছিলেন বা হৃদরোগ সমস্যায় মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে এখানে কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে হৃদযন্ত্রের সমস্যা, তাহলে আনসার ইজ ট্রু, সি নাম্বার ট্রু। দেন ডি, শি ফট ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি অনলি। এখানে লিখেছে যে তিনি শুধুমাত্র লিঙ্গ বৈষম্য বা লিঙ্গ সমতা নিয়েই যুদ্ধ করেছেন বা কাজ করেছেন, আসলে ব্যাপারটি তা নয়, তিনি এটি ফলস হবে। কারেক্ট আনসার হচ্ছে শি ফট নট অনলি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি বাট অলসো ফর আদার সোশ্যাল ইস্যুস। তিনি শুধুমাত্র লিঙ্গ সমতা নিয়ে কাজ করেননি, বরং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ঘটনা বা কার্যক্রম নিয়েও তিনি তার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। দেন নাম্বার ই, রোকেয়াস হাজব্যান্ড ওয়াজ এ জুডিশিয়াল অফিসার। আমরা জানি তার হাজব্যান্ড ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যেটি কিনা জুডিশিয়াল অফিসার। তো এখানে এটি ট্রু হবে, অর্থাৎ ই নাম্বার আনসার হবে ট্রু। নাও নাম্বার 6, দেয়ার ইজ এ উইথ ক্লুজ গিভেন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি উইথ ক্লুজ দেওয়া আছে। ক্লু বক্স থেকে তোমাদেরকে সঠিক উত্তরগুলো নিয়ে, অর্থাৎ ক্লুজগুলো নিয়ে এখানে ব্ল্যাঙ্কসে বসাতে হবে। Power plays the pivotal role for the economic growth of a country. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ একটি গতিময় ভূমিকা পালন করে। The necessity of power is known when load shedding occurs. সি হবে known। বিদ্যুতের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হয় তখন, যখন কি হয় বা বোঝা যায় তখন, যখন হচ্ছে লোডশেডিং হয়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে থাকে তখন। রুরাল লাইফ ইন বাংলাদেশ, নাম্বার ডি হবে ইন, ইজ নট টোটালি ডিপেন্ডেন্ট, ই হবে অন পাওয়ার বাট দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ, এফ হবে আরবান লাইফ ইজ ইম্পসিবল উইদাউট ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা, আমরা এখন এটার অর্থটি দেখে নেই। বলেছে বাংলাদেশের যে গ্রামীণ জীবন, রুরাল মানে হচ্ছে গ্রামীণ, আর এখানে তোমরা লক্ষ্য করো আরবান লিখেছে, আরবান মানে হচ্ছে শহুরে, তাহলে এই দুটো কিন্তু অপোজিট ওয়ার্ড। তো বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন বিদ্যুতের উপর পুরোপুরি নির্ভর নয়, কিন্তু বিদ্যুৎ ছাড়া শহরের জীবন বলা যায় প্রায় অচল, বা শহরের জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। নাম্বার জি, অ্যাট প্রেজেন্ট we have demand of around 4000 megawatt electricity but our production is around 2000 megawatt. নাম্বার জিতে হবে at, h এখানে হবে around, and নাম্বার i হবে এখানে our production, অর্থাৎ i প্রোডাকশন হবে। তো বর্তমানে আমাদের চাহিদা রয়েছে, অর্থাৎ ডিমান্ড রয়েছে 4000 মেগাওয়াট বিদ্যুতের, কিন্তু আমরা উৎপাদন করছি বা আমাদের উৎপাদন রয়েছে মাত্র 2000 মেগাওয়াটের কাছাকাছি। সো আন্ডার, এখানে যে হবে দিস, THES, দিস, আন্ডার দিস সার্কামস্টেন্সেস we have to increase the production of electricity and also have to shift our concentration on alternative fuel source. তো এই ধরনের পরিস্থিতিতে সার্কামস্ট্যান্সেস হচ্ছে অবস্থা, পরিবেশ বা পরিস্থিতি। তো এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের অন্য ধরনের কোনো জ্বালানির উৎস সম্পর্কে বা উৎসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যাতে করে অন্যভাবে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। You can check your answer here for once. Number A, for
B country, C known, D in, E on, F urban, G at, H around, I production, J this. Now number 7. এখানে একটি আনসিন প্যাসেজ রয়েছে, তো চলো আমরা এটি দেখে নেই। English being an international language, its dash is great. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হওয়াতে ইংরেজির এখানে হবে গুরুত্ব। এখানে ইংরেজির গুরুত্ব কি হয়? অপরিসীম বা বিশাল। ইটস ইম্পর্টেন্স ইজ গ্রেট, এর গুরুত্ব অনেক বেশি। দো ইট ইজ পেইনফুল, ইট ইজ ট্রু দ্যাট উই লেগ বিহাইন্ড ইন দিস রিগার্ড। যদিও এটি খুব পেইনফুল অর্থাৎ বেদনাদায়ক, কিন্তু এটি সত্য। ইট ইজ ট্রু, সত্য যে আমরা এখনও এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। দ্য রিজনস অফ ইট আর মেনি, এর রিজন অর্থাৎ কারণও অনেক প্রচুর, অর্থাৎ কারণও রয়েছে বেশি। বাট ইফ দ্য টিচার্স ট্রাই, it is possible to overcome the present situation to a large extent. কিন্তু শিক্ষকরা যদি চেষ্টা করে থাকেন বা প্রচেষ্টা চালান, তাহলে এই বর্তমান অবস্থা থেকে বা বর্তমান অবস্থাকে খুব সহজেই জয় করা সম্ভব, এবং সেটি খুব বিশাল পরিমাণে বা বিশাল পরিসরে সেটিকে জয় করা সম্ভব। অর্থাৎ ইংরেজি দুর্বলতাকে টিচাররা, শিক্ষকরা চাইলেই জয় করতে পারেন। So let's check your answer here. First 7A importance, B it, C in, D are, E হবে it. তো এইখানে তোমাদের লক্ষ্য করো the reasons of it, এখানে ইট দেখলে অনেক সময় মনে হতে পারে যে এটি সাবজেক্ট, তো ইট ইজ বসাতে পারে অনেকে ভুলে, কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবে রিজনস যেহেতু লিখেছে, বলেছে এর কারণগুলো, তার মানে তোমার মেইন ওয়ার্ডটা হচ্ছে আসলে কারণগুলো। এই রিজনস দেখে কিন্তু তুমি তোমার ভার্বটি বসাবে, নট ইট, ইট দেখে বসাবে না, কারণ ইট হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট না, এখানে রিজনস হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট। বলেছে রিজনগুলো, কার রিজনগুলো? এটার রিজনগুলো। এই রিজনগুলো বলাতে তোমার ভার্বও কিন্তু এখানে প্লুরাল হবে, দ্য রিজনস অফ ইট আর। তো এইটা একটু নোটিস করবে বা খেয়াল রাখবে অবশ্যই। সো উই ক্যান স্টার্ট নাম্বার 8 নাও। দেয়ার ইজ এ ম্যাচিং গিভেন in column A and column B. There are two parts of sentences here. First, I'll read the column A and B, and then I'll give the answer here. First, friction between teenagers and parents. 2, it can certainly be avoided. 3, the more the parents try to. 4, another source of friction is. Then 5, they are against the ways. Friction মানে হচ্ছে সংঘর্ষ বা বিবাদ বলা যায়। তো ঝগড়া বিবাদ টিনেজার অর্থাৎ কিশোরদের মধ্যে এবং তাদের বাবা মার মধ্যে ঝগড়া হয়। আচ্ছা, এখানে ঝগড়া লিখে রেখেছে বা বিবাদ লিখেছে, ক্ল্যাশ যেটাকে বলি আমরা, এবং এটি সহজেই কি করা যায় বা খুবই সম্ভব এটিকে এড়িয়ে চলার। দেন 3তে আছে পিতামাতা যত বেশি চেষ্টা করেন। দেন 4-এ আছে বিবাদের অন্যতম উৎস হচ্ছে। আর 5-এ আছে তারা যে পদগুলোর বা যে পদ্ধতিগুলোর বিপক্ষে। আর নাম্বার বিতে আমরা পড়ছি, নাম্বার এতে রয়েছে কন্ট্রোল, দ্য মোর দে বিকাম রেবেলিয়াস। কন্ট্রোল অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ, তত বেশি তারা কি হয়ে যায়? বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বি অ্যান্ড থটস অফ দ্য ওল্ডার জেনারেশন, অর্থাৎ যারা সিনিয়র রয়েছে সেই পুরনো যেই জেনারেশন অর্থাৎ অতীত জেনারেশনের চিন্তাভাবনা বা ওল্ডার জেনারেশন বয়স্ক মানুষের চিন্তাভাবনা ইজ ভেরি কমন, খুবই সাধারণ। ইফ প্যারেন্টস আর ওয়াইজ অ্যান্ড ট্যাক্টফুল, যদি পিতামাতারা খুব ওয়াইজ অ্যান্ড ট্যাক্টফুল হয় অর্থাৎ জ্ঞানী এবং কৌশলী হন। ইতে রয়েছে ডিফিকাল্ট বিহেভিয়ার অফ দ্য অ্যাডোলেসেন্স। অ্যাডোলেসেন্স হচ্ছে যারা কিশোর, অ্যাডোলেসেন্স, ঠিক আছে, অ্যাডোলেসেন্স তোমরা স্পেলিংটা দেখে নিও। অ্যাডোলেসেন্স হচ্ছে যারা কিশোর, তাহলে তাদের
খুব কঠিন আচরণ। এখন আমরা এটা আনসারটা মিলিয়ে দেখব। ফার্স্ট 1-এর সাথে সি হবে। ফ্রিকশন বিটুইন টিনেজার্স অ্যান্ড প্যারেন্টস ইজ ভেরি কমন। তার মানে টিনেজার অর্থাৎ কিশোর এবং তাদের পিতামাতাদের মধ্যে বিবাদ একটি খুব কমন একটি সাধারণ ঘটনা। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে আমরা দেখি মনোমালিন্য হয় সেটার কথাই বলা হচ্ছে এখানে ফ্রিকশন, মনোমালিন্য। ইট ক্যান সার্টেনলি বি অ্যাভয়েড ইফ দ্য প্যারেন্টস আর ওয়াইজ অ্যান্ড ট্যাক্টফুল। যদি পিতামাতারা একটু জ্ঞানী এবং কৌশলী হয়ে থাকেন তাহলে এটিকে সহজেই আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। দ্য মোর দ্য প্যারেন্টস ট্রাই টু কন্ট্রোল দ্য মোর দে বিকাম রেবেলিয়াস। পিতামাতারা যতই বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ কিশোরদেরকে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন তারা ততই বেশি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। Another source of friction is the difficult behavior of the adolescents. এই মনোমালিন্যের আরেকটি উৎস হচ্ছে যে কিশোরদের রূঢ় ব্যবহার বা আচরণ। দেন 5 রয়েছে, 5 হবে বি, 5 প্লাস বি, দে আর এগেনস্ট দ্য ওয়েজ অ্যান্ড থটস অফ দ্য ওল্ডার জেনারেশন। তারা যারা ওল্ডার জেনারেশন রয়েছেন অর্থাৎ আমরা যাদেরকে সিনিয়র সিটিজেন বলে থাকি সেই জেনারেশনের যে চিন্তাভাবনা বা বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোর বিপক্ষে তারা অবস্থান নেয়। তাহলে এখানে আনসারগুলো 1 হবে সি, 2 ডি, 3 এ, 4 ই এবং 5 বি। সো গার্লস, দ্যাটস অল ফর টুডে। নেক্সট ক্লাস আই এম গোয়িং টু গিভ and model question from your textbook. So till my next lecture, stay safe, stay home. Allah Hafiz, and thank you so much for watching this lecture.